جی جناب، کیا صورتحال ہے؟ اس کا کوئی سیک اور سباق بتائیں۔ میٹرک کی بچی قتل ہو گئی، ماں کو قتل کر دیا، کوئی اتنا بڑا جرم ہو گیا تھا؟ بلال صاحب، یہ واقعہ رائے کے علاقے رائیاں پنڈ ہے، وہاں پر یہ پیش آیا تھا۔ ملزم کا نام کامران ہے اور اس کی عمر 22 سال ہے، جس نے رات کے وقت سوتے ہوئے سب سے پہلے اپنی بہن جس کی عمر 17-18 سال ہے مہنور، اس کا گلا دبا کر اس کو قتل کیا۔ اس کے بعد اپنی والدہ اصغری بی بی کو بھی گلا دبا کر قتل کر دیا۔ ملزم جو ہے یہ 6 بھائی ہیں، 2 ان کی بہنیں ہیں جن میں سے مہنور قتل ہو چکی ہے اور چھوٹی بہن کی عمر ابھی 6 سال ہے۔ ملزم جو ہے یہ پان سگریٹ کی دکان جو ہے وہ چلاتا تھا، اور ان کا جو والد ہے وہ ایک سرکاری اسکول میں چوکیدار اس مقدمے کا مدعی بنا ہے۔ اس کا یہ موقف ہے کہ ہم اپنی بیٹی مہنور کی شادی جو ہے وہ کہیں اور کرنا چاہتے تھے، جس پر ملزم کامران جو ہے وہ بضد تھا کہ اس کی شادی یعنی بہن کی شادی اس جگہ پر نہ کی جائے، جس پر اس نے پہلے بہن کو قتل کیا اور پھر اپنی والدہ کو بھی قتل کیا۔ ملزم کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے، والد مقدمے کا مدعی ہے۔ ملزم نے پولیس حراست میں اعتراف جرم بھی کر لیا ہے، اور یہ معاملہ اسی طرف جا رہا ہے کہ 302 کی دفعہ کے تحت یہ مقدمہ درج ہے۔ ملزم بھی گھر کا، مقتولہ بھی گھر کی، اور جو مدعی ہے وہ بھی اسی گھر کا۔ تو پولیس کا یہ کہنا ہے کہ والد کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے ملزم کے اعتراف کو جو ہے وہ چالان کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ اب آگے عدالت جانے کہ عدالت کیا فیصلہ دیتی ہے، یا مدعی عدالت میں جا کر اپنے بیٹے کو معاف کر دیتا ہے یا اس کو سزا دلواتا ہے، یہ مدعی اور عدالت کا معاملہ ہوگا، کیونکہ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے اس کیس کی تفتیش جو ہے وہ کلوز کر دی ہے۔ مقتولہ کی جو عمر ہے 17-18 سال ہے اور میٹرک کی طالبہ تھی، جبکہ اس کی والدہ اصغری بی بی کی عمر 55 سال بتائی جاتی ہے، اور ملزم کا جو بڑا بھائی ہے وہ کراچی میں کام کرتا ہے۔ اب وہ کراچی سے اس واقعہ کے ہونے سے قبل اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے لاہور آیا تھا، جس کی بنا پر پولیس کا یہ خدشہ ہے کہ یہ معاملہ، یہ لڑائی جھگڑا کچھ دن پہلے سے ان کے درمیان کے گھر میں چل رہا تھا، جس کی وجہ سے کراچی میں بیٹھا ملزم کا بڑا بھائی جو ہے جس کی عمر 27-28 سال ہے، اس کو بھی بلایا گیا تھا کہ یہ معاملہ سارٹ آؤٹ کیا جائے، اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ لیکن جب مسئلہ حل نہیں ہوا تو اس ملزم کامران نے اپنی بہن اور اپنی والدہ کو قتل کیا، اور اس کے بعد پولیس نے اس کو گرفتار کر کے اس کی تفتیش جو ہے وہ مکمل کر لی، اور اب آگے معاملہ جو ہے عدالت میں زیر سماعت ہوگا، جہاں پر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ اس ملزم کامران کو کوئی سزا دی جائے گی یا اس کا والد جہانگیر، اس کو ویسے معاف آپ کر کی دے۔ دانش اور آپ کی جو کرائم رپورٹنگ ہے، اس میں آپ کے تجربے میں کبھی اس معاملات میں کبھی آپ نے سزا ہوتے دیکھی ہے؟ ویسے ایسے معاملے جتنے بھی میں نے آج تک رپورٹ کیا ہے ان میں 0.1% بھی ریشو نہیں ہے کہ ملزم، مدعی اور مقتول یا وکٹم جو ہے وہ ایک ہی فیملی سے ہو اور ملزم کو سزا ہو جائے۔ بہت ہی کوئی 0.1% اس کی ریشو، اس سے بھی شاید کم ہوگی کہ میں نے سزا ہوتے ہوئے دیکھی ہو۔ زیادہ تر واقعات میں پیچ اپ ہو جاتا ہے، جو مدعی ہیں وہ جہانگیر بہت شکریہ، معاف آپ کر نے دیتے ہیں ملزم 0.1% کو، اس ان لیے کا کہہ یہ دیا کہ موقف کہیں غلطی سے کوئی ایسا حادثہ نکل آئے تو آپ کی بات درست ہو، حالانکہ 0.1% جو ہے ہم نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے کوئی ایسا معاملہ۔ لیکن بہرحال جہانگیر، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ۔ عمران بھائی، آپ نے ساری بات سنی، اب اس میں جو مدعا پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ بھائی جو ہے وہ محرم ہے، ماں کا بھی بہن کا بھی۔ اگر بھائی ہی محرم رشتہ ہی جو ہے وہ قاتل بن جائے تو رشتوں کا تقدس کہاں جائے گا؟ اور اس تقدس کو پامال کرنے کے لیے کوئی ایک حادثہ تو کافی نہیں ہو سکتا نا، کہیں مائنڈ سیٹ تو بنا ہوگا۔ وہ مائنڈ سیٹ آخر اس معاشرے میں کس نے بنایا، کون ذمہ دار ہوگا؟ اور اب یہ ملزم تو نہیں ہے، مجرم ہے، کیونکہ اس نے اعتراف بھی کر لیا، اب یہ واپس چھوٹ جائے گا، پھر معاشرے کے اندر کیا رد عمل ہوگا یا ہونا چاہیے؟ عمران بھائی۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ سید بلال صاحب، سب سے پہلے تو میں سب ناظرین کو سلام پیش کرتا ہوں۔ بہت افسوسناک واقعہ ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ اصل یہ ہے کہ بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ماحول میں اخلاقیات کو، معاشرت کو بتایا نہیں جاتا۔ یہ ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے۔ عبادات کو تو بتایا جاتا ہے، ہمارے رسول نے فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے مبعوث ہوا تاکہ تمہارے اخلاق کی تکمیل کروں۔ باپ کی کیا عظمت ہے، ماں کا کیا مقام ہے، بہن کی کیا حرمت ہے، عزت ہے، آبرو ہے، اس کو بتایا نہیں جاتا۔ میں آپ کو ایک مختصر واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک شخص نے، ایک صحابی رسول نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے باپ کی شکایت کی کہ میں پیسے جمع کرتا ہوں، میرا باپ خرچ کر دیتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس کو لے آؤ، اس کو لے آؤ۔ جب اس کے باپ کو پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے میری شکایت کی ہے تو دل ہی دل میں رونے لگا، اور دل ہی دل میں اس نے کچھ اشعار کہے، نہ اس کی زبان سے جاری ہوئے، نہ اس کے کان نے سنے، کیونکہ عرب فی البدیع اشعار بولا کرتے تھے، مگر اللہ نے عرش پہ سنے۔ اس کے پہنچنے سے پہلے اللہ نے جبریل کو حکم کیا کہ رسول خدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمائیں کہ ان سے پہلے اس بوڑھے سے اشعار سنیں، جس کو اس کے کان نے نہیں سنے، نہ اس کی زبان سے جاری ہوئے، مگر میں نے عرش پہ سنے۔ جب وہ پیش ہوا آپ کی خدمت میں تو آپ نے فرمایا یا فلاں انشد الابیات، اے بوڑھے پہلے مجھے وہ اشعار سناؤ۔ تو وہ باپ تھا، وہ بے تحاشا رونے لگا، اور اس نے کہا جب مجھے پتہ چلا میرے بیٹے نے میری شکایت کی تو میں نے دل میں یہ اشعار کہے، غزوتک مولودا ومنتک یافیا
तुअल्लु बिमा अजनी अलैक व तुनहलु इदा लैलतन दाफतक बिसुक्म लम अबित लिसुक्मिक साहिरन अतमलमलु कअन्नी अनल मुतरूक दूनक बिल्लदी तुरिक्त बिही ऐनी फ़ऐनी तुहमलु तखाफुर रदा नफ्सी अलैक व इन्नहा लतालमु अन्नल मौत वक्तुम मुअज्जलु फलम्मा बलगत सिन्न वल गायत अल्लती इलैहा मदा मा कुन्तु फ़ीका उअम्मिलु जअलत गदाई विल्दतन व फदादतन कअन्नक अंतल मुनइमुल मुतफद्दिलु फलैतक इल्लम तरा हक़्क़ अबूवती फ़अलतक मल जारुल मुसाकिबु यफ़अलु फ़अौलैतनी हक़्क़ल जिवार वलम तकुन अलैय बिमालिन दून मालिक तबखलु। मुख्तसर इसका तर्जुमा ये कि जब तू छोटा था मैं तुझे खाना खिलाता था, तू बीमार होता था मैं तड़पता था, मैं इस कोशिश में था कि तू परवान चढ़ जाए, हालांकि मौत का वक्त मुकर्रर है, फिर भी मैं सारी रात तेरे लिए रोता था। जब इस चीज़ पे तू काबिल हुआ कि तू कमा सके खा सके तो तूने मेरे माल पे मुझे जताना शुरू किया। अगर बाप का हक़ ना दे सका तो पड़ोसी का हक़ देता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अशार सुन के फरमाया वबका रसूलुल्लाह बेतहाशा रो के फरमाया अंत व मालुक ले अबीक, जा तू और तेरा माल तेरे बाप का है। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि भाई से अगर ज़मीन का मुतालबा कर ले बहन तो उसको गैरत जाग जाती है। बहन अगर रिश्ते का मुतालबा कर दे अपने माँ बाप से या भाई से कि मुझे फ़लाँ जगह करना है। इमरान भाई सवाल ये पैदा होता है कि ये जो आप फरमा रहे हैं कि अखलाकी तरबियत नहीं करते, ये करनी किसने थी, ये किसका ज़िम्मा है बुनियादी तौर पे? सर बुनियादी ज़िम्मा तो सैयद साहब ये वालिदैन का है, क्योंकि पहला घर उनका जो ख़ानदान है वही स्कूल होता है। हमारे अकाबिर ने तो हमें बताया, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि जब बेटा पैदा हो तो बेटा या बेटी तो 7 साल तक बाप उसको अपना आका समझे और अपने आप को उसका ग़ुलाम समझे, क्योंकि उसको मोहब्बत की ज़रूरत है। जब 7 साल से 14 साल का 7 साल और हो जाएं तो बाप उसका आका हो जाए, बेटे को अपना बेटी को अपना ग़ुलाम समझे, क्योंकि उसकी नशोनुमा होती है, बाहर के लोगों से मिलता है तो बाप की नज़र में रहेगा। और 14 साल से 7 साल और 21 बरस का हो जाए तो उसको अपना मुशीर बनाए, उससे मशवरे ले ताकि उसको खुद एतमादी हो। तो पहला जो स्कूल है, थाट है, वो तो उनके वालिदैन हैं, उनको वो तरबियत देनी पड़ेगी। और जो हमारे मतलब सवाल ये पैदा होता है कि माँ बाप भी तो कभी तालिब इल्म थे ना, तो ये बुनियादी तौर पे ज़िम्मा किसी अदारे को किसी शख्स को तो उठाना पड़ेगा ना, ये उसकी निशानदेही होनी पड़ेगी कि वहाँ पे माँ बाप भी वो वाले पैदा हों जो ये समझते हों। अब ये रवायत जो आपने वो सहाबी वाली सुनाई है, ये जो मौला अली का आपने कॉल सुनाया, ये बीसियों दफ़ा, हज़ारों दफ़ा, सैकड़ों दफ़ा इस पे बयान हो चुका है। तो लोगों के दिलों में तो बाप की वो इज़्ज़त पैदा नहीं हुई। अगर हदीस पहुँच जाए, सुन्नत पहुँच जाए तो वो उसके ऊपर अगर अमल ना हो रहा हो तो माशरे की तश्कील का ज़िम्मा फिर मेरे ख्याल में इससे एक कदम आगे जाके लेना पड़ेगा। तबलीग से शायद आप सिर्फ काम नहीं चलेगा। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त बजा फरमाते हैं। अब रियासत भी ज़िम्मेदार है। अब हम तो यही कर सकते हैं कि अच्छी बात को पहुंचाना, बुराई से मना करना, ये तो हमें हुक्म दिया गया, और उनकी परवरिश करना ये तो उनके वालिदैन का हुकूक है, बाकी तो रियासत का ज़िम्मा है। तो इसका मतलब ये तरबियत का जो आप फरमा रहे हैं, तरबियत रियासत ही करे बुनियादी तौर पे तो ही बात चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल बजा फरमाते हैं, क्योंकि उसको स्टैंड लेना चाहिए। तो अल्लामा साहब फिर तो खिलाफत के बगैर ये मामला हो ही नहीं सकता, हम तो डेमोक्रेसी में है। नहीं, असल में जो आपको बात अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, असल बात यह है कि बुनियादी बात यह है कि उसके हमारे जो अखलाकियात हैं, जो माशरत है, उसको सही नहीं बताया जा रहा। देखिए ना टेलीविज़न पे आप माशाल्लाह ये अच्छा शो किसने बताना है? मैं यही तो आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर बताने के लिए कौन सा अदारा है जिसको कि आप जिम्मेदार समझेंगे कि अखलाकियात नहीं पैदा हो रही माशरे में, तो हमारे कौन है उसका? हमारे रसूल ने तो फरमाया अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर एक ज़िम्मेदार है और हर एक से उसको इसकी रियाया के मुतालिक पूछा जाएगा। अब जो बाप है उसके औलाद के बारे में उससे पूछा जाएगा, जो सरबराह है उसको उसकी रियाया के बारे में पूछा जाएगा। लेकिन हम इस बात से डरते नहीं है ना अल्लामा साहब। मामला यह है कि ये बातें हमने हज़ारों दफ़ा सुनी हैं, लेकिन इससे हम डरते नहीं है, इससे हमारी तरबियत नहीं हुई है। ये मसला जो है ना, ये किसी के काबू में आ नहीं रहा। गुफ्तगू से अगर ठीक होने लगते तो 75 साल हो गए, बल्कि 1476 साल हो गए हमें, तो हमने गुफ्तगू से तो कभी नहीं सीखा। अब वो अमली इक़दामात क्या होंगे? अगर हम ये कह दें कि रियासत का ज़िम्मा है तो फिर हमें खिलाफत की तरफ जाना चाहिए, फिर इस निज़ाम को बदलने की आवाज़ जो है वो मिंबर से आनी चाहिए या कहीं से भी आनी चाहिए। मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा। डॉक्टर साहब, क्या ये मामला नफ्सियाती बीमारी है? क्या ये मामला जो है ये हेट्रेट है? क्या ये मामला जो है ये क्या कहना चाहिए, जेलसी है? या ये कोई साइकोटिक डिसऑर्डर है जिस पे कि हमारे नौजवान जो हैं वो गैरत कहाँ पे खाते हैं जाके, जो कि दीन ने उनके बहनों को, भाइयों को या उनको खुद जो हुकूक दिए, तो हम हुकूक याद दिला के एक जिसे कहना चाहिए ना कि रेपिटेशन करते चले जा रहे हैं, तब्दीली कोई नहीं आ रही। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। 1400 सालों से यही चीज़ें चल रही हैं और आज तक हम, मुझे लगता है वो कौम है जो सबसे ज़्यादा पस्ती में जो है वो जाते जा रहे हैं। हमने अरूज नहीं देखा अपना, जैसे हमने देखा मगरिब जो है वो अरूज के ऊपर है, हमारी इक़दार नीचे गई हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, जबकि हमारे पास बेस्ट
तालीमात थी, हमारे पास बेस्ट तालीमात थी जिनको अगर हम फॉलो करते तो शायद हम भी एक शानदार माशरा होते। किरदार की तालीमात बेस्ट थी, हमने नहीं फॉलो exactly नहीं follow किया। अब सवाल डॉक्टर साहब यह है कि हमने नहीं फॉलो किया, हमें वो इक़दार देने वाली मसाजिद हैं, मिंबर हैं, मदारिस हैं। नहीं है माजरत के साथ नहीं है, क्योंकि हमारे मदारिस और हमारे मेंबर के जो लोग हैं ना वो एक साइड की बात करते हैं, सिर्फ क्या होना चाहिए वो बात करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होनी चाहिए वो बात नहीं होती। आप ये देखें कि पिछले 1400 सालों में या जब से मैंने चीज़ें देखी हैं तो मैं ये देखती हूँ कि हमें ये बताया जाता है कि माँ बाप के ये हकूक़ हैं, उनको उफ तक नहीं कहना चाहिए, मगर हमें कभी ये नहीं बताया जाता कि माँ बाप जो है उन्होंने अपने बेटे और बेटियों को इक्वल लेके चलना है, जो बेटी का राइट है वही बेटे का राइट है। ये तरबियत में फर्क जो है वो माँ बाप की तरफ से आता है। जब बच्चा माँ बाप खुद उस तरबियत में से नहीं गुजरे बिल्कुल ऐसा ही है। अब वो तरबियत जो है, दो लोग जो हैं खास तौर पे उन पे जिम्मेदारी आती है किसी भी कौम को बनाने की या नेशन को डेवलप करने की। उनमें से एक हमारे उलमा लोग हैं और दूसरे हमारे लीडर्स हैं, पॉलिटिशियंस जो हैं, ये वो दो लोग हैं जिनका काम होता है कि वो अपनी नेशन की तरबियत करें, क्योंकि माँ बाप आइकॉन है, लोग इनको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, इस्लाम को फॉलो किया जाता है, लोग क्वेश्चन नहीं करते किसी मौलाना साहब को कि जी आपने बात किस रेफरेंस से की है, कैसे की है। वीडियो अपॉलॉजी में बहुत सारे मौलानास की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मगर ये सवाल मेरा खुद अपना भी है कि हम ब्लाइंडली चीज़ों को क्यों फॉलो कर रहे हैं। मैं वापस आता हूँ, ये डॉक्टर साहब ने बात की ना, इस बात भाई आपके लिए भी ये सवाल सबके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, वापस आके वक्फे से बात करूंगा कि अगर को किसी को चोर कह देना तो हम उसको चोर नहीं मानते, हम कहते हैं कि नहीं, हम इसमें आर्गुमेंट बिल्ड कर लेते हैं, हम ये पॉलिटिक्स अलग हो गई। लेकिन अगर मिंबर ये चाहता है ना कि फलां हदीस ना सुनाई जाए तो इमरान भाई किसी की जुर्रत नहीं हो सकती कि वो हदीस चाहे बुखारी के अंदर लिखी हो वो सुनाई जा सके। अगर मिंबर ये कहे कि ये नामूस है, हालांकि उसके ऊपर कई रवायतें सहाबा की मौजूद हो, जुर्रत नहीं हो सकती कि कोई शख्स वो कहे। अगर कोई इमाम मिंबर ये नाफिज करना चाहे तो उसने नाफिज तो करके इस मुल्क में दिखा दिया, अखलाक नाफिज क्यों नहीं कर सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब इमरान जलबानी साहब हमारे साथ हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी हमें बात की। उन्होंने कहा कि जनाब हम लोग तरबियत नहीं करते, और ज़ाहिर है माँ बाप ने करनी है, फिर माँ बाप की तरबियत भी तो किसी ने करनी है। लेकिन मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि देखिए जब कोई मिंबर ये चाहता है कि ये बात ना हो और ये बात हो, तो वो बात फिर कौम को बहर हाल माननी पड़ती है, चाहे वो डंडे के ज़ोर पे माननी पड़े, चाहे वो खौफ के ज़ोर पे माननी पड़े, किसी ज़ोर पे भी। इस पे जो मैं मिसालें दे रहा था वो ये कि बहुत सी अहादीस जो हैं वो आप नहीं सुना सकते आज के दौर में, क्योंकि किसी मिंबर को वो अच्छी नहीं लगती है। ये बात दुरुस्त है कि नहीं? अब इसके ऊपर नए दौर के अंदर जो बातें हो रही हैं, जिसमें कि बहुत सी बुखारी शरीफ की 24 सफ़ों की हदीसें जो हम कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो कभी वाक़या पेश ही नहीं आया क्योंकि वो मेरी मसला के ख़िलाफ़ था, वो भी माज़अल्लाह ऐसा ना हो कि वो जो नई किताब आए बुखारी शरीफ की अल बुखारी के नाम से या सही अल बुखारी प्लस के नाम से, जो भी अगर उलमा चाहें तो वो बात कौम मान लेती है, चाहे दिल से माने या ना माने। तो अगर तरबियत नहीं हुई तो आप इसकी जिम्मेदारी कबूल करते हैं? मैं समझता हूँ बिलाल भाई, सच्ची बात है कि हमें मिन हैसुल कौम अपनी जिम्मेदारियों का एहसास इदराक करने की ज़रूरत है। शायद ये तो ना होने वाली बात है ना। और आज यकीन जाने ये जो हादसात और साने हाथ हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, जैसे एक नौजवान ने अपनी माँ को बहन को कत्ल कर दिया, वक्त लगता है गला दबाने में शादी, कैसे किन हाथों से? ये मैं समझता हूँ कि हमने मिंबर भी यकीनन हमारी कोताहियाँ उसमें शामिल होंगी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। हमने वो मसाइल तो बयान किए बड़े शद्दोमद के साथ जो हमारे फ़िक़ही इख्तलाफात थे, लेकिन हमने अपनी कौम को अखलाकियात सिखाने के लिए, वालिदैन को औलाद तरबियत के लिए, और ये बात भी मैं कहूँगा कि औलाद का जो हक़ है ना कि शादी के मौका पर उनकी राय ली जाए, ये भी वालिदैन को समझाने की ज़रूरत थी, और ये मिंबर का काम था कि वो मिंबर का काम था, ये मिंबर की जिम्मेदारी थी कि वो वालिदैन को भी इस बात पर कायल करते और तालीम देते कि अल्लाह रसूल ने यहाँ तक हमें तालीम दी है कि एक नौजवान बेटी, एक नौजवान सहाबिया बच्ची, वो बारगाह नबवी में हाज़िर होकर अर्ज़ करती है कि मेरा बाप मेरा रिश्ता अपने भतीजे के साथ करना चाहता है, लियरफ़ा खसीसतहू, इसलिए कि वो उसको मुआशरे में मेरा रिश्ता देकर बुलंद करना चाहता है, मगर वो मेरा हम पल्ला नहीं है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी बेटी अगर तू नापसंद करती है तो तेरे बाप को इस्लाम हक नहीं देता कि जबरदस्ती वो तेरा रिश्ता अब आगे भी बताए ना। तो नबी अब अगला सुनना, अब उस बेटी ने कहा कि नहीं, अब मैं बस ये बताना चाहती थी दुनिया को कि ये मेरा हक था, ये मेरा हक था, और इस्लाम ने हमें हक दिया है, इस्लाम ने हमें ये पावर दी और हक दिया है, लेकिन अब मैं अपने बाप की इताअत करते हुए इस रिश्ते को कबूल करती हूं। तो शादी आपको लगता है कि हमारे उलमाए किराम को अखलाकियात वाला चैप्टर आता ही नहीं है, या उन्होंने जान के छुपा के रखा और ये मसालिक वाले मामले और फड्डे वाले मसाले बताते रहे? मैं ये समझता हूँ कि सच्ची बात, ये मादी दौर है बिलाल भाई, सच्ची बात हकीकतन ये मादी दौर है, ताइसब्दुद्दीनार ताइसब्दुद्दिरहम, वो तनाज़ात बयान करके, इख्तलाफी चीज़ें बयान करके, वो जो उनको शोहरत मिलती है, आप उसको सोशल मीडिया पे देख लें, आप अच्छी बात कर लें,
उसको वो लोग लोग नहीं मारने मिलेंगे देखने वाले पसंद करने वाले, पजीराई नहीं मिलेगी। पजीराई नहीं मिलेगी कि जो आप जरा इसी की बात करके देखें शिद्दत पंगे वाली, पसंदी की और दूसरों के मसालों को बुरा कहने की, तो फौरन शाम तक वो कितने लाखों तक पहुंच जाएगा। तो यकीनन ये हम हमारी कौम का सारी कमेंट जैसे पहले शाह कह जी चुके जो है ना हैं। वो इस वक्त साहिवाल से आ रहे हैं और रास्ते में आपको पता है कितनी धुंध है, आपने साहिवाल से आके ना इस वक्त अपनी ये बात कह के ना आपने अपना हक आने का पूरा कर अल्लाह को सलामत रखे, आपने हक पूरा कर इतनी बात ही होती है। हम ये पूरा नहीं कर रहे, हम पॉपुलर के पीछे जा रहे हैं। इमरान भाई आपने बात सुनी ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब की, हम पॉपुलर बात के पीछे जा रहे हैं तो अखलाकियात के अंदर नाकाम और तनाज़ात के अंदर कामयाब मिंबर तो हमने इस मुल्क में अपनी होशो हवास में देख लिया ना। जी बिलाल साहब, मैं तो पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये सिर्फ़ किसी एक मौलाना का काम नहीं है, बल्कि खैर की बात तो हर एक पे फ़र्ज़ है। आप भी करें, मैं भी करूं, सारा माशरा खैर की बात कर सकता है। नहीं इमरान भाई इस बात को इस तरह ना फैलाएं कि हर किसी पे फर्ज है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ये तो फिर अगली बात ये आएगी कि जहां आपने डंडे के जोर पे करवाना होता है कोई कि ये हदीस होगी ये नहीं होगी। मैं मदरसे के अंदर बैठा हुआ था, मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाई और वो जो साहब थे वो मुगलपुरे में मदरसा बहुत बड़ा, उनको सुनाई, मुझे उन्होंने थ्रेट कर दिया, उन्होंने कहा कि ये जगह थी ये हदीस सुनाने वाली। अब ये खौफ जब पैदा होता है तो डर होता है, ये क्रॉस द बोर्ड नहीं हो सकता कि सबकी जिम्मेदारी है। जब उलमा इकराम एक जिम्मेदारी उठाते हैं तो कौम उसको मानती है, ईमान से माने या डर से माने। तो यहां नाकामी को आप एक जिम्मेदारी तो लेना कि हमने अखलाकियात की तरबियत वो नहीं की जो हम कर सकते थे, हम अपने मामलात में बड़े मसरूफ रहे। नहीं, इसमें तो देखें हमारे लिए नस कुरान है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ तनहौन अनिल मुनकर। तुम हदीस नस है लामा साहब जी, हदीस नस है, हदीस जो है वो नस है। हदीस भी और कुरान हमारे लिए दोनों ही हैं, कुरान और हदीस। तो जब वो हदीसें हम निकाल देंगे जो कि हमारे मसालिक को पसंद नहीं आती तो फिर नस तो हमने निकाल दी ना। ये हम कर सकते हैं, अखलाकियात की तरबियत कैसे नहीं कर सकता मेंबर सर? नहीं, अब तो अखलाकियात को ही बयान किया जाए। मैंने तो पहले कहा कि मुझे बड़े अफसोस से ये बात करनी पड़ती है कि माशरत को बोला नहीं जाता। जैसे हज़रत ने फरमाया कि मसाइल को बोलकर कुछ लोग रेटिंग करते हैं और जो अच्छी बात करते हैं, जो माशरे जैसे आपने फरमाया, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, बीबी फ़ातिमा का जब निकाह हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु करमुल्लाहु वजहू से किया तो पहले आपने अपनी बेटी से इजाज़त मांगी। हालांकि आपने फरमाया कि मैंने वो जो भी निकाह किया या अपनी बेटी का करवाया अल्लाह के हुक्म से, फिर भी आपने इजाज़त मांगी है, हाँ नहीं भरी थी, हामी नहीं भरी थी हज़रत अली से। तो हमें तो ये देखें बदरजा हमारे रसूल ने हमें तो नमूना तो वही है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हमारे ज़िंदगी गुजारने का पैटर्न जो है वो तो मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम तो मोहम्मद ही बन जाएं। इमरान भाई मैं बिल्कुल ही मुख्तलिफ सवाल कर रहा हूं। मैं तो ये अर्ज कर रहा हूं कि अगर किसी भी ख्याल को नस को नाफिज करना हो तो मिंबर और उलमा कर पाते हैं इस मुल्क के अंदर, और हमने पिछले 50 साल में यही देखा है। लेकिन जब अखलाक नाफिज करना होता है तो सवाए मसालों के हमारे पास या माजरत के हमारे पास कुछ नहीं होता। मैं सवाल छोड़ के गया था कि जब कुछ चीज़ मिंबर नाफिज करना चाहे तो वो हो जाता है। मैं आपको एक इंतहाई करीब की मिसाल दे दूँ। मिसाल के तौर पर कोविड आया तो अजानें बच्चों ने छतों पे चढ़ के देनी शुरू कर दी, तो मिंबर ने हमें बताया कि नहीं बेवक्त की अजानें नहीं देनी, तो हम लोगों ने बंद कर दी। जब नाफिज करना हो, अजान को भी बंद करना हो कोविड में, तो हम कर देते हैं, हम मिंबर की सुनते हैं, हम उलमा की सुनते हैं, चाहे वो हमारी समझ में आए या ना आए। तो फिर अखलाकियात की बात जो है वो पहुंची नहीं है या हमने सुनी नहीं है? बिलाल साहब, मैं बड़े ये गुजारिश कर रहा हूँ कि दुख से भी कर रहा हूँ कि हमारे मिंबर और महराब से अखलाकियात को नहीं बोला जा रहा, और टेलीविज़न टॉक शोज़ भी हों तो वहाँ पे नहीं बोला जाता। मैं तो पहले हदीस आपके पेश खिदमत की कि हमारे रसूल ने फरमाया इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिम अखलाक। मैं तो इसलिए यहाँ पे तुम्हारे पास भेजा गया हूँ ताकि तुम्हारे अखलाक की तकमील करूँ। रिश्तों का जो तकद्दुस है, बीवी का क्या हक़ है, माँ की क्या अज़मत है, बहन कितनी बड़ी नेमत और रहमत है, बाप का क्या मकाम है, ये तो हमें बताना पड़ेगा और बताया नहीं जा रहा। मैं ये अर्ज़ कर चुका हूँ। मैं आपके सामने एक, अगर आप इजाज़त दें, वाक़या सुनाऊँ। जी जी। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से गुजारिश की, अल्लाह मुझे मेरे जन्नत के साथी को दिखा दे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया फ़लाँ कसाई जो है वो तेरा जन्नत का साथी है। और मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ी हैरत हुई कि एक कसाई मेरा जन्नत का साथी। खैर वो उनके पास मेहमान बन के चले गए, 3 दिन उनके पास रहे, उन्होंने मेज़बानी की। तो उन्होंने देखा कि वो गोश्त तकसीम करके थोड़ा सा बचा के घर जाते हैं, तो उसको बना के भून के पहले वो शख्स कसाई खाता है, फिर एक बूढ़ी औरत सोई हुई है उसको चबा के उसको खिलाता है, फिर वो खा के कुछ कान में उसको कहती है कसाई को। तो ये 3 दिन ये माजरा देखा मूसा अलैहिस्सलाम ने। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उस कसाई से पूछा कि ये बूढ़ी औरत कौन है? तो उन्होंने कहा जी ये मेरी वालदा है।
کہا یہ آپ جب اس کو کھانا کھلاتے ہو تو یہ آپ کو کیا کہتی ہے؟ کہا بیچاری بوڑھی ہے اور اس کا دماغ کام نہیں کر رہا، وہ مجھے کان میں کہتی ہے اللہ تعالیٰ جنت میں تجھے موسیٰ کلیم کا ساتھی بنائے۔ کہاں موسیٰ کلیم اللہ، کہاں ہمیں کسائی۔ تو ماں کی جو خدمت ہے، ماں کا جو مقام ہے، اصل میں اس کو بتایا نہیں جا رہا کہ ماں کی کتنی بڑی۔ ہمارے اکابر یہ فرماتے ہیں کہ اچھائی کو اتنا بولیں کہ برائی خود بخود ختم ہو جائے۔ تو اس کے لیے سب کو اس کا اٹھانا پڑے گا، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ وہ میں عمران بھائی آپ کو ہدیتاً حدیث پیش کروں، وہ صحابی جو تھے انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن دیکھا ایک شخص کو جاتے ہوئے، کہا کہ یہ جنتی ہے، تمہیں جنتی دکھاؤں؟ تو آپ کہتے ہیں کہ آپ خود بڑا عبادت کرنے والے تھے، تو اس کے پاس سوائے اس کے کہ داڑھی میں پانی تھا اور بازو میں پانی تھا، وہ وضو کر کے آ رہا تھا، مجھے اس سے زیادہ کچھ نظر نہیں آیا۔ اس صحابی میں غلط بیانی کی، میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ معذرت، انہوں نے غلط بیانی بہانہ کر کے اس کے ساتھ 3 شبیں بسر کی کہ میں دیکھوں کہ اس کی عبادت مجھ سے کتنی زیادہ ہے۔ وہ کروٹ لیتے تھے اور اس کے بعد وہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے تھے اور کروٹ لے لیتے تھے۔ جب وہ جانے لگے تو انہوں نے کہا نبی نے تمہارے بارے میں اتنی بڑی بات کی ہے، میں نے تمہارے میں کوئی ایسی دیکھی نہیں عبادت جو کہ بہت اعلیٰ ہو اور وہ مجھ سے زیادہ ہو۔ تو آپ نے کہا مجھے بھی نہیں پتا کہ ایسی کیا بات ہے، لیکن میں تمہیں ایک بات بتاؤں، میرے دل میں لوگوں کے لیے بغض نہیں ہے۔ اب بغض نہ ہونے پہ اللہ کے رسول جو ہیں وہ ان کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ تو حضور اقدس یہ بغض تو پھر اس بیٹے کے دل میں بھی ہے نا ماں کے خلاف، اس بھائی کے دل میں بھی ہے نا بہن کے خلاف، تو پھر اللہ کے رسول کی یہ بات مان لینا کہ اللہ ایک ہے اور باقی نہ ماننا، یہ وارے کا دین تو نہیں ہو سکتا نا۔ بے شک اسلام تو یہی کہہ رہا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ جو اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کہ انسان جو بعض کا دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کافروں کو ہم دعوت دے رہے ہیں، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے اور اپنے اعمال سے ہم نے نمونہ بن کر لوگوں کے سامنے پیش ہونا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ کسی حصے پہ عمل کر لیا کسی پہ عمل نہ کیا۔ دوسری بات اس حوالے سے جس میں بات کر رہے ہیں، میں عرض کروں گا، سیدنا علی مرزا کرم اللہ کریم نے ارشاد فرمایا تھا علموا اولادکم ادبوا اولادکم وعلموہم الخیر، اپنی اولاد کو آداب زندگی سکھاؤ۔ یہ والدین بھی اس کے مخاطب ہیں، اور ریاست جو ہے نا اس کے سارے ادارے، تمام اس کے ستون وہ بھی اس کے مخاطب ہیں، چونکہ یہ بچے جو ہیں یہ قوم کے بچے ہیں نا، سارے جو بڑے ہیں وہ ان کے باپ ہیں، روحانی باپ ہے، اساتذہ دیگر حضرات آپ بھی۔ تو فرمایا کہ اپنی اولاد کو، اپنے معمار جو مستقبل کے ہیں ان کو کیا سکھاؤ؟ آداب زندگی، ادبوا اولادکم۔ اس میں نماز شامل ہے نا؟ بالکل وہ بھی تو شامل وہ ہے، 7 سال تک آپ نے کہنا ہے، اور اس کے بعد وہ نہ مانے تو تھوڑی سی سختی کی سختی بھی ہم اجازت کر ہے۔ سکتے ہیں۔ تو اب ہم نے کیا کو سبق دنیا خلاف آپ کے کھڑے ہو جائے گی، یہی میں کہہ رہا ہوں، کر کے دکھاؤ سختی، ہم نے اسلام مار نہیں پیار۔ ہم نے اب آپ اتنا اختلاف پیدا کر گئے ہیں نا، ہم لوگ آپ کے خلاف، جی ہاں آپ کے بغض میں ہم نے اپنی اولادیں خراب کر لی۔ یہ خراب کر لی، اور یہ اللہ اور رسول نے ہمیں آداب سکھائے تھے کہ اس طرح تم نے اپنی اولاد کو تربیت دینا ہے۔ آپ نے بڑا پیارا جملہ بولا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان اقدس ہے، یہ آپ کا جو اسوہ حسنہ ہے، ذرا اندازہ لگائے نا بچوں کی تعلیم کے لیے وہ کیا ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں، صحابہ نے ایک دن پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا تشریف لے آئے تو چھوٹی عمر میں تھے، کوئی نانا جی کی باتیں یاد کیا؟ مجھے بہت باتیں یاد ہیں، ایک واقعہ میں سناتا ہوں، کیا ایمان افروز واقعہ۔ فرمایا میں نانا جان کے سے گزر رہا تھا، کھجوروں سے بڑے مٹکوں کے پاس سے ہم گزرے، میں نے 2 کھجوریں اٹھا کے منہ میں ڈال لی، تو نانا جان نے جلدی سے اپنی انگلی مبارک میرے منہ میں ڈال لی اور نکالی، سختی سے ایسے کھینچی، فرمایا کخ کخ انا لا تحل لمحمد ولا لآل محمد لأنها صدقہ وانها من اوساخ الناس۔ بیٹے یہ صدقے کی کھجوریں ہیں، یہ ہمارے حلال و حرام کا آپ نے سبق دیا بچپن میں، یہ ہے آداب زندگی۔ آخری لمحات ہیں ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ ہم نا ان معاملات میں پھنس جاتے ہیں کہ جی یہ واقعہ کہاں لکھا ہے، جی اس کی روایت کیا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ کا عمران بھائی نے واقعہ سنایا، بڑا خوبصورت واقعہ کہ وہ اپنی ماں کی خدمت کر رہا ہے، ماں اس کو دعا دے رہی ہے کہ تو موسیٰ کا ہمسایہ ہو۔ اب یہ جو روایت ہے نا کہ تبلیغ کرنے پہ جانا ہے، مختلف لوگوں سے، مختلف زاویوں سے روایت ہے، امام جعفر سے بھی ہے، امام ابو حنیفہ سے بھی ہے، مختلف لوگوں سے، وہ کہتے ہیں کہ تبلیغ ایسے کرو کہ تمہیں بولنا نہ پڑے، بالکل ایسا ہے، کر کے دکھاؤ۔ بالکل ٹھیک کہا ہے۔ ابھی عمران صاحب نے اور پھر ضیاء صاحب نے بڑی اچھی جو ہیں وہ احادیث اور واقعات جو کوٹ کیے ہیں، لیکن میں پھر یہ ایک بات یہاں پہ ضرور اپنے سننے والوں کو کہوں گی کہ عمران صاحب نے بڑی اچھی اگزامپل دی کہ ماں کی بڑی اہمیت ہے۔ اب یہ وہ چیز ہے جو اسٹیبلش ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آج آپ اس چیز کی تعلیم جو ہے تھوڑی کم بھی کر دیں گے تو یہ اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے، کیونکہ نیچرلی بچہ ماں کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھی بات۔ اب اگلی چیز جو ہے بہن کے رائٹس کی بات ہونی چاہیے، بیٹی کے رائٹس کی بات ہونی چاہیے۔ یہ ماں کی ہو گئی، ماں کا درجہ پھر بھی بلند ہے، ان اینی کیس وہ خود نیچرل چیز ہے، بہن کہاں گئی؟ بہن نہیں ہے، اس کے بارے میں بات نہیں ہو رہی۔ اب ہم اس شو میں بھی بیٹھے ہوئے ماں اور باپ کی بات کریں، ہم اولاد کی بات نہیں کر رہے، اخلاقیات کی بات کی۔ میں اس پہ ایک بات کہنا چاہوں گی، ہم نے آج تک یہ تعلیم دی بچے پیدا کریں کیونکہ امت مسلمہ بڑھے، یہ ایک بڑا جنرل سا نوشن۔ اب میرے پاس کلائنٹ آتا ہے نا، وہ 10ویں نمبر پہ ہے، وہ اپنے گھر میں 10ویں نمبر پہ، اب آ کے وہ بتاتا ہے کہ جی میرے ماں باپ کو تو میرا نام بھی نہیں پتا،
میرے connection ماں بھی نہیں ہے۔ 10واں بچہ پیدا ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ کیا کنیکشن. یہ چیزیں میری گزارش صرف اتنی ہے جہاں ماں باپ کی بات ہو وہاں پہ اولاد کی چیزوں کی بہت زیادہ ماں باپ کو سکھائی جانی چاہیے. بہت شکریہ. اس لیے میں اپنی بچیوں سے ہمیشہ یہ کہتا ہوں, میں انتہائی ممنون ہوں عمران بھائی آپ کا, ڈاکٹر صاحب آپ کا, ڈاکٹر صاحب آپ کا, ضیاء صاحب بہت شکریہ. میں کہتا ہوں کہ اگر اللہ نے اجازت دیا نا اور آپ کے خیال میں وہ جو راستہ اختیار کر رہا ہے وہ غلط ہے, آپ اس کو یہ ضرور بتائیں کہ یہ ہے راستہ غلط. حق ہے تمہارا کہ تم اس غلط راستے پہ چل سکتے ہو, لیکن بحیثیت باب میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ غلط ہے راستہ. آپ آرگومنٹ بلڈ نہیں کرتے. ممبر کا, ریاست کا, اسکولوں کا بہت بڑا فنکشن یہ ہے کہ آپ کو آرگومنٹ اخلاق کے ساتھ کرنے کی تربیت دیں.